ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾफ़ी लंबे समय तो किसानी के खेत्र के काफ़ी वड्डा योगदान ये पा रहे हैं। सो इन्हों तो असी सारी जानकारी हासिल करनी है कि खेती के खेत्र में आत्मनिर्भर होने लई साडे किसान वीरां नूं की करना चाहिए है, आने वाले समय के भविख दीयां की उन्हां दीयां नीतियां ने, ये सारी जानकारी हासिल करांगे। सो काहन सिंह पन्नू जी, तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम सब तो पहलां आपां गल करिए, बहुत लंबे समय तो साडे किसान वीर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जिहदे विच ओह दवाइयां भी खादां भी बहुत लंबे समय तो एक रवायती तौर पर खेती करते आ रहे हैं। कुछ समय तो तुसीं इस रवायती खेती नूं मोड़ा दिता है, जिहदे विच वातावरण की संभाल संबंधी बड़ा वड्डा योगदान पाया। सो की किसान वीर हुण आउण वाले समय दे विच भी किहो जिहा योगदान पा के वातावरण की संभाल करते हुए खेती नूं आउंदियां लीहां दे उत्ते लैके जाणगे? देखो जी, खेतीबाड़ी किस तरह का विषय है जिहड़ा कि कुदरत नाल जुड़िया है जी। सो कुदरत दे विच जो कुछ भी हुंदा है वो बड़ा बहुत ही बड़ा सिंपल फॉर्म दे विच हुंदा है। ते कुदरत दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी गल हुंदी है वो हैगी है हंडणसारता दी। कुदरत दे नाल एक सुमेल एक मेल बना के रख के खेतीबाड़ी करोगे या कोई भी काम करोगे तां ही तुसीं कामयाब हो सकदे हो। सो पंजाब दी खेती दे विच हंडणसारता जिहड़ी हैगी है ओहदा बड़ा देर तक रौला पैंदा रहा कि साडा पानी साडा वातावरण वो बचा के जे असीं खेतीबाड़ी करांगे तां ही असीं कामयाब होवांगे। जे वो बचा के नहीं करांगे तो खेतीबाड़ी क्योंकि सीधा ही कुदरत दे उत्ते निर्भर एक वोकेशन है, एक काम है लोगों का। सो इस वास्ते जरूरी है कि इहदे च हंडणसारता नूं मद्देनज़र रख के ही सारियां पॉलिसियां बनाईयां जाण, उस हिसाब नाल ही काम कीता जावे। खेती खेतर दे विच हंडणसारता कहण दा भाव कि वो मिट्टी वो पानी वो हवा जिहदे विच असीं साह लैणा है, लंबा समा साडे लई इह चंगे रहण, उहो जे काम करके असीं खेतीबाड़ी जेकर करिए तां वो बहुत ही वधिया होवेगा। लंबे समय लई साडी आमदन दा स्रोत भी बनिया रहेगा। डॉक्टर साहब आपां गल करिए, पन्नू साहब गल करिए, आपां बहुत लंबे समय तो खादां ते दवाइयां, किसान वीर किसी भी कीड़े नूं थोड़ा जिहा कीड़ा देखिया खेत दे विच ते वो दवाई पाउणी शुरू कर दिंदे आ। झाड़ वध लैण दी होड़ दे विच एक बोरा नहीं, दो बोरे नहीं जिन्नी सिफारिश करते हैं, बल्कि 3 बोरे 4 बोरे पाउण की कोशिश करते हैं यूरीए की जी। सो इत्थे विभाग ने तुहाडे राहीं बहुत वड्डा काम कीता। सो साडे किसान वीरां नूं दसो कि आउण वाले समय दे विच भी ओह इहनूं बरकरार रखण। देखो जी, असीं खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे नाल रल के ये विचार किया कि सानूं किन्नी खाद बेसिकली असल दे विच सानूं चाहीदी है। सो उस तो ये पता लग्या कि साडे कोल जिहड़ी खाद है वो सानूं जे कणक दे विच सिर्फ 2 बोरे चाहिए ने, वो भी कणक बीजण तो 45 दिनां दे अंदर अंदर। इसी तरह झोने वास्ते जिहड़ी हैगी है वो भी 2 बोरे खाद दे चाहिए ने, वो भी झोना लाउण तो 50 दिनां दे विच विच। इसी तरह ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ ਹਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ने, महकमे ने, होर सारियां जथेबंदियां ने रल के कीता। तो असीं पिछले 2 सालां दे विच जिहड़ा सिर्फ खादां है वो 2 लाख टन असीं यूरिया घटा गए हैं ते 1.25 लाख टन DAP दे विच पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा यूज़ हो रहा सी वो घट गया। सो इसे तरीके नाल जदों साडे कोल खादां दा खपत घटी, खादां दा नुकसान सिर्फ ये नहीं हुंदा कि किसान नूं पैसा ज़्यादा खर्चना पैंदा सी। असीं मोटा जिहा अंदाज़ा ला रहे सी कि 1 साल दे विच जिहड़ा असीं 2 लाख टन ये खादां यूरिया घटाया है ते DAP घटाया, इहदा सीधा कोई 500 करोड़ रुपए दा किसानां दा बचत होई है पैसे दी। सो दूजा ये हुंदा सी कि जदों असीं खाद पाउने आ, खास करके यूरिया,
ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਆਖਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲੈਂਟ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਰੋਆ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਨਰੋਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜ ਆਉਣਾ, ਜੀ 1 ਬੋਰਾ 2 ਬੋਰੇ 3 ਬੋਰੇ 4 ਬੋਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 2-3 ਸ਼ੋਬੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 8-8 10-10 ਸਪਰੇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਪਤੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 5 ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ 5 ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਰੇਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਈ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ 10 ਜੂਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਸੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 500 ਟਨ 3000 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਈਅਰ। ਅਸੀਂ 500 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੀਮਤ 355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ,
ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੜਕਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਾਰਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਸੀਗਾ ਤੋਂ US ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 19 'ਚ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਲ 18 'ਚ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੇਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। 19 'ਚ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹੀਆ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਕਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਸਮਤੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 9 ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸੌਖੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਮੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ 160 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਸਿਰਫ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1,09,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਹੀ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਉਸ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਹੀ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਉਸ ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਸਹੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਠੀਕ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਜਦੋਂ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਤਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੀਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੀਡ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੀ ਕਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਲਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ।
ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਖਰਚੇ ਝਾੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਯੂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖਰਚੇ ਹੀ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੀ ਹੋਊ, ਹੀ ਝਾੜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ। ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17-18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿਟਫਾਲਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਕਿਸਾਨ ਆਏ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 6 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 7,000 ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਦੂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਵ ਕਾਰਬਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਾਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਰੰਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸੋਚਣ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 28,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 23-24,000 ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 23,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 75,000 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੈ, ਉਲਟਾਵਾ ਹਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता
लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान।